یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یا محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ کا نام ہے، ویسے 99 جو نام ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں جو ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں۔ اچھا چلے، جو نام ہم پبلک ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے، 99 ایک کم 100 جو اللہ پاک کے نام ہے۔ کون سا نام ہے جس میں برکت نہیں ہے، جس میں رحمت نہیں ہے، جس میں عطائیں نہیں ہیں، جس میں شفائیں نہیں ہے؟ کون سا ہے بتاؤ؟ کوئی ہے نہیں۔ لیکن میں پھر کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک نام ہے جو بڑا مطلب ہے برکتوں والا ہے، اس لیے کہ اس کا نام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بادشاہ۔ اور سب سے دیکھیں، وزیر بھی بڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو نام میں آپ کو آج بتاؤں گا وظیفہ، جی یاد رکھیے، مقدر کا سکندر ہے۔ آپ کے مقدر کا جو سٹار ہے نا، جو ستارہ ہے، جو اسٹار ہے، جو آپ کے مقدر کا، رب اسے چینج کر دے گا، اس پر رنگ روغن کر دے گا۔ طنز لگ رہا ہے آپ کو، مذاق لگ رہا ہے، یعنی آپ حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن میرے میں نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، چلیں آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر پڑھ لیا تو اب بھی 2 بار ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستو، ایک اللہ کا نام ہے جو دولت کا سمندر ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ یہ کرے گا، اور ٹوٹل 2 منٹ، اونلی 2 منٹ، چلیں 3 منٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتا ہوا سورج بنائے گا۔ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا، چڑھتے سورج نہ ہوندے نے لوگ۔ جب آپ کی گڈی چڑھ رہی ہو نا، آپ کا پتنگ اڑ رہا ہو نا، ہر بندہ آپ کے ساتھ ہے جی۔ لیکن جب کاٹا جاتا ہے تو لوگ بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی جہاز ڈوبنے لگتا ہے، سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں۔ دنیا میں مجھ سے ایسے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے جو بڑے ستارے تھے، کبھی دنیا خواہ ان کے آگے پیچھے جناب ان کی چپلوسیاں کرتی تھی، لیکن جب ان پر کوئی تھوڑا سا سختی آئی، لوگ بھاگ گئے ہیں جی۔ جو قریبی تھے وہ بھی بھاگ گئے، اور اللہ نے پھر انہیں عطا کیا۔ یہ وظیفہ میں نے جو آپ کو بتا رہا ہوں ان کو بھی بتایا تھا، لوگ پھر آ گئے۔ لیکن اب وہ کس منہ سے آئے؟ ان کے پاس انہوں نے تھپڑ مارے، تھپڑ تو نہیں مارے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چل بھائی ہوں نس جا، ہوں خبردار۔ تو ایک عمل ہے، مختصر بات ہے یار، بڑی میں بات کر گیا۔ ایک عمل ہے دوستو، اللہ پاک کا یہ نام دولت کا سمندر ہے، اور دولت کا بادشاہ ہے، اور اس نام کا مطلب بھی بادشاہ ہے۔ اور جو بندہ، ایک ٹائم میں بتاتا ہوں، صرف 90 بار پڑھ لینا، اس کا نصیب کا جو ستارہ ہے نا بدل جاتا ہے۔ کدے 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 چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، بڑی حسرت دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی، کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ تو دوستو، یہ عمل ہے جو آپ کے نصیبوں کا ستارہ بدل دے گا۔ اتنا پیسہ ہوگا کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل،
देखें संभाल लोगे इंशाल्लाह, लेकिन मुश्किल होगा। जो बंदा पढ़ता है करोड़पति हो जाता है। और आज तक कितने ही लोगों ने मुझे इस अमल का बताया, यकीन करो दर्जनों लोगों ने, क्या पता कितने लोग थे, अब अंदाजा करना मुश्किल है कि कितने ही लोगों ने बताया कि हमारे हालात बदल गए हैं जी। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है एक लाइक करें, आपको अमल की इजाजत है, एक कमेंट कर दें, अपना नाम शहर का नाम लिखा करें, आपको अमल की इजाजत है। दैट्स इट, हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद अगर चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों अल्लाह पाक का एक नाम है, ये यहां पर ले आए जी, लिखा हुआ अल मलिक। जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, पढ़ते दरूद और पढ़ते सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। अल मलिक, क्या लिखा है? अल मलिक, बादशाह, जो तमाम मखलूकात का बादशाह है, जो कि हर एक चीज पर काबज और कुदरत रखने वाला है। जो बंदा दिन का जो वक्त होता है ना, याद रखें तकरीबन 12 बजे, दिन के 12, रात के 12 नहीं। और फिर ये आप दिन के 1-2 बजे नहीं पढ़ सकते, 12 से पहले भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, पौने 12 समझ लेना। जवाल का जो टाइम है ना, जवाल का एक टाइम होता है, किसी से पूछ लीजिएगा। यहां पर अगर बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मकसद नहीं है। जवाल का जब टाइम हो ना, ये मेरे ख्याल है कि 11:15 बजे का टाइम होता है। बहरहाल आप देख लीजिए, रोज बदलता है, नमाज की एप्लीकेशन में लिखा होता है। जवाल का जब टाइम होना, 90 बार अल मलिक, अल मलिक, आपने ये जो लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है ना, अल मलिक, समझ गए मेरी बात? इसको आपने 90 बार पढ़ना है। जवाल का टाइम होता है जिस वक्त सजदा नहीं किया जाता, याद रखें। 90 बार पढ़ने की रोज आदत बनाओ। ये वजीफा नहीं है, ये अमल नहीं है, ये दौलत का समुंदर है। ये पकड़ करना आपकी तकदीर का सितारा, इसको चेंज कर देने वाला अमल है। अल मलिक, अल मलिक, या अल्लाह मैनू शादी चाहिए, अल मलिक, अल मलिक, या अल्लाह मैनू मकान चाहिए, अल मलिक, अल मलिक, या अल्लाह मैनू नौकरी चाहिए। यानी मेरी ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ आए। आपने ये अपनी ख्वाहिश नहीं भी इसमें कहनी, पढ़ना है सीधा है, अल मलिक, या मलिक, ठीक है, या मलिक, 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 इस तरह पढ़ना है। इसमें यानी अपने दिल में आपने रखना है जो आपकी ख्वाहिश है। शादी की ख्वाहिश है, रिज़्क की है, नौकरी की है, दुकान में कारोबार में इजाफे की है, नौकरी में तरक्की चाहते हो, अपने इम्तहानात में कामयाबी चाहते हो, रिज़्क बेबहा चाहते हो, तो या मलिक का विर्द करें। दिन के जवाल का जो वक़्त होता है, ये रोज का रोज टाइम होता है, 1-2 मिनट आगे या पीछे होता है, जैसे नमाजों के औकात चेंज होते हैं। तो इस वक्त ये पढ़ें 90 मरतबा अल मलिक, आपका नसीब रब चेंज कर देगा। आजमा कर देखें, है जी। अब 90 मरतबा या मलिक, या मलिक, या मलिक पढ़ते हुए 2 मिनट मैंने कहा था, हो सकता है 1 ही मिनट लगे, चलो 3 लग जाए, क्या है, इंशाल्लाह। बस करना बगैर छोड़े है, ये याद रखिए, है जी। और याद रखें कि ख्वातीन अपनी हर हालत में यह अमल कर सकती हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर नपाकी की भी हालात हैं तो मुंह से ही पढ़ना है ना आपने। हाँ, अगर नपाकी नहीं है तो वजू कर लिया करें, आपका मुकद्दर रब चेंज करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।